సో ఓకే, లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఫస్ట్ సూపర్ క్లాస్, సెకండ్ సూపర్ క్లాస్ అండ్ ద థర్డ్ సూపర్ క్లాస్, ఈ మూడు కూడా మోస్ట్లీ సెల్ఫ్ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ అంటే దే పుట్ ద బార్డర్స్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్. మీరు ఒక సర్కిల్ వేసుకున్నట్టయితే ఈ సర్కిల్ లోపల ఒక మనిషి ఎలా ఉంటాడో ఈ ప్యాటర్న్ మీకు కేసెస్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో మనకి కేస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కానీ లేదా దాని గురించి అనాలిసిస్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ మనకు అర్థమవుతుంది ఈ పర్సన్ ఎందుకింత తనని తాను లిమిట్ చేసుకుంటున్నాడు, ఈ పర్సన్ తనకి తానే ఒక పరిధి విధించుకుంటున్నాడు. ఈ ప్యాటర్న్ మీకు రిపీటెడ్గా కేసెస్లో కనబడుతుంటాయి. యూజువల్గా ఈ 3 సూపర్ క్లాసెస్లో మీకు లిమిటేషన్ అనేటువంటిది తనకి తానే విధించుకుంటున్నాడు అనే ప్యాటర్న్ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది కేసెస్ తీసుకునేటప్పుడు. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. నేను మోర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను, not speaking about the symptoms, but the whole pattern of the case seems to be reflected as this I or someone or this I, we may call it as this I is putting limitation on himself. This is the central idea of the first 3 super classes. As we discussed, the dynamism, the movement or the response, but the response is least used nowadays. They call it as the dynamism of that superclass. So the dynamism of this superclass, of the first superclass, is withdrawal. They never want to face that thing. మనం చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దే ఆర్ నాట్ ఓకే విత్ దట్ అన్ఫెమిలియారిటీ. దే ఆర్ ఓకే విత్ ఫెమిలియర్ జోన్, లైక్ ఎ ఫీటస్. Everything is provided inside, so it's better not to expose to the outer world, not to expose to the newer world, newer things, as we discussed in several cases in the first superclass talks, that the patient as a child is not okay while feeding with milk, with change in glass also. ఎప్పుడు రోజు ఆ గ్లాస్లోనే తాగితేనే ఇట్స్ ఓకే. ఈవెన్ ద చేంజ్ ఆఫ్ గ్లాస్, ద అడాప్టేషన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో నౌ ద పేషెంట్ వాజ్ వెల్ గ్రోన్. షీ వాజ్ అబౌట్ 40 or 50, I think. But the same experience which she had in her childhood is running in her, and she was dread of exposure to the newer things, newer ideas, the unfamiliar zone. She was okay with safety zone. But the second superclass will give you this idea that there is this idea of openness and shutness. They want to visit the world, but if they find it as unsafe, then they will come back or return back into their zone. This is the idea for the second superclass. So the dynamism here is moving out or going out or change, but that change is temporary and they want to come back to their original state. This is the dynamism of the second superclass.
But for the third superclass, they actually will move into the open. In fact, we can say this is the first superclass that they are exposed. And this, for this, the dynamism is shrink. Don't confuse the idea with this idea of withdrawal and shrink. Withdrawal is the thing that they completely not okay with any unfamiliar zone and they are okay with familiar zone. Whereas the third superclass is they feel limited and they want to move and they want to fly about. But the dynamism, what happens is when they are exposed, then this idea of shrinkage comes. Whereas the first superclass, the idea is numb. They become completely numb, shut off. They are in their own world. And the mode in which they withdraw will give you the order. In the first superclass of the plant, the first subclass. That's not the case in the third superclass. It is something like this. అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషిని బాగా బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయితే సంథింగ్ కొట్టడానికి వస్తే ఫేస్ చేయలేకపోతే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు? He will just cuddle. It's not the theme of withdrawal. He is exposed and at the same time the dynamism to which he reacts to that exposure is cuddleness, is shrinkage. That's what happens in the third superclass. There is this exposure. There is this want of exposure due to the feeling of limitation. This will not be there in the first superclass. There is no such thing called limitation. In fact, they are okay with limitation. They don't complain about limitation. One of the patients used to say that my husband gives me care, love and nourishment and I'm okay with it. I never want to expose to the world. I never want to do any new things. In fact, I am okay with him. This zone is always giving me safety, care, love, etc. And I am okay. That is the idea for the people in the first superclass. They don't complain about, whereas the third superclass people, this guy is giving me love, care, etc. and nourishment, but I feel my freedom is restricted. And the response will be shrinkage, which we see in Cactus grandiflorus, as if there is some iron band is pressing. అందుకని మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది. The plant, the third subclass plants usually will give you more and more about this idea. There are more physical symptoms because the experience is more of this dynamism, that there is this exposure, there is this idea of belonging, there is this idea of I have to do satisfy, I have to do things, my love, care, nourishment are very important. Relationships are very important. But when I do all these things, నాకు ఏమవుతూ ఉంటుంది? నేను ఇంత చేస్తూ ఉంటాను, ఇన్ని చేస్తూ ఉంటాను. But
at one point of time I feel controlled. నాకంటూ ఒక స్పేస్ లేదా, నాకంటూ ఒక ఐడియా లేదా? For example, in yesterday's case, I will do all my responsibilities. వీకెండ్ వచ్చిందంటే హస్బెండ్ ఎక్కడికో మెడిటేషన్కి వెళ్తారు, క్లాసెస్కి, లేదా ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కడికో బయటికి వెళ్తారు. నన్ను వెళ్ళమంటారు, బట్ ఐ డోంట్ గో because of my kids' responsibility. But at the same time, I feel that I am restricted, I am limited. చూడండి కేసెస్లో ఎలా వస్తుందో. నేను పెళ్లికి ముందు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడ బండేసుకు వెళ్ళిపోయేదాన్ని, సినిమాలకి, బయటికి తిరగడానికి. బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నేను ప్రతిదానికి హస్బెండ్ మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. ఈవెన్ ఐ డోంట్ డ్రైవ్ ఏ కార్. సో బండి కూడా ఈ మధ్య తగ్గించేశాను, మరీ అవసరమైతే తప్ప. వెళ్ళటం లేదు ఎక్కడికి, ఎందుకంటే అన్ని ఆయనే చేసి పెడతారు. But at the same time, I still feel that my freedom or my space was lost. This is the version we hear in the third and 4, 5, 6, but more in third, because as an educated, as a software employee, as you did job previously, you can still do it, but you are not doing it. తను చేయగలదు కానీ చేసుకోలేకపోతాం. అండ్ యు సీ దిస్ ప్యాటర్న్. ఎందుకు అంటే బికాస్ షీ కీప్ ఆన్ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ హెర్ సెల్ఫ్. దిస్ ఈస్ ది ఐడియా ఇన్ ద థర్డ్ సూపర్ క్లాస్. సో ఇన్ కేసెస్ when you see, when you follow, we see this I is coming. ఎలా మనం సూపర్ క్లాస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి కేసెస్ లో? When person speaks or the patient speaks about the I, తన గురించి తను చెప్తున్నాడు అనుకోండి, and when you see in this I pattern that there is lot of these things that they lack or lose, want, when the emphasis of the whole case, అంటే పేషెంట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంఫసిస్ ఎటువైపు వెళ్తోంది, దేని మీద నడుస్తోంది ఎంఫసిస్? దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, నాట్ ద సిమ్టమ్స్. ఎంతసేపు ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఇట్స్ నాట్ దట్ థింగ్, బట్ వాట్ ద పర్సన్స్ ఐడియా బిహైండ్ రివీలింగ్ దట్ సిమ్టమ్స్. సార్ చెప్తారు ఇప్పుడు, చాహత్ క్యా హే, వాట్ ఈస్ ద పర్సన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేయగలగాలి. ఇది ఆర్టిస్టిక్ వే అంటే. ఎందుకు చాలా మందికి ఇది కనెక్ట్ అవ్వదు అంటే, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు సీ బియాండ్ దట్ సిమ్టమ్. ఒకేసారి నువ్వు మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలి. యాంగర్ ఉంది, ఎందుకు యాంగర్, ఎలా యాంగర్, ఏ విధంగా యాంగర్, దాని తాలూకు డెప్త్ ఏంటి. సో ఎలా అయితే ఒక ఫిజికల్, ఒక ఇటుక ఉంది ఎగ్జాంపుల్. సో ఇటుకకి ఏ కలరు, దాని లెంత్ ఎంత, బ్రెత్ ఎంత, హైట్ ఎంత, దాని తాలూకు ఎలాంటి కండిషన్స్లో దాని స్టామినా ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ని ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ ఎలా అయితే డిస్క్రైబ్ చేయబడుతూ ఉంటాయో, ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక ఎమోషన్ కూడా ఇన్ని ఉంటాయి. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ద హోల్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎమోషన్, యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే 99% we will take the emotion as itself. ఎమోషన్నే మనం తీసేసుకుంటాం.
and we will consider some remedy, which is the dangerous way in longer version of time, longer version of practice. సో అట్లాగే ఈ ప్యాటర్న్ అనేటువంటిది మనం స్టడీ చేయగలగాలి. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ బిహైండ్ దిస్ సిమ్టమ్? పేషెంట్ చెప్తున్నప్పుడు అతని ఎంఫసిస్ దేని మీద ఉంది? సో యువర్ ఐడియా ఈజ్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ కోర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ మేకింగ్ ద పర్సన్ సే దిస్ సిమ్టమ్? దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మన ఐడియాలజీ అంతా అటువైపు వెళ్ళాలి. అలా నువ్వు ట్రైనప్ చేసుకోగలగాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా. ఈవెన్ ద ఐడియా ఫర్ దీస్ క్లాసెస్ ఈస్ టు ట్రైన్ అవర్ మైండ్స్ టు సీ బియాండ్ వాట్ హ్యానిమన్ సేస్ ఇన్ ద ఐడియా ఆఫ్ పెర్సీవ్. యూ హ్యావ్ టు పెర్సీవ్ థింగ్స్. So when the emphasis in the case is towards this thing, I have, I lack, I lose, this is the thing repeatedly coming in the case, then understand that the case is heading towards the mineral kingdom in the third superclass. So emphasis is more towards I, something, someone. These are the things in the case. When the emphasis in the case is more towards I lack, I lose, I have, I want. Usually the cases start with I only. The talk will be with I only. But in the mineral kingdom, even though the case heading towards the other zone in the deeper levels with delusion and experience, still the same things come back. The idea of lacking and losing persists from the first to the last, from the initial to the later, from the superficial layers to the deeper layers. In all these things you find the same pattern of I lack or I lose, and it comes back in each and every aspect of the case. Starting, okay, if even plant cases, even animal cases, during the start of the case will tell you that about this I, me, myself. There is some talk, but along with this idea of something is lacking inside me and something which I have already, which I had already is going to lose now. These are the things associated in the mineral cases. So solving the cases in the superclass understanding, you have to look or you have to perceive beyond, and you have to understand what is the thing that making the person say this symptom. ఏది లోపల ఉండి ఈ వ్యక్తి చేత ఈ మాట మాట్లాడిస్తోంది. దాన్ని చూడగలిగే నేర్పు, దాన్ని చూడగలిగే నైపుణ్యం, దాన్ని చూడగలిగేటువంటి విన్యాసం, దాన్ని చూడగలిగేటువంటి జ్ఞానం కూడా ఈ హోమియోపతికి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ సాల్వ్ యువర్ థింగ్స్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సెన్సేషన్ మెథడ్. చాలా మంది ఏంటంటే దీనికి ఏదో ఒక పెద్ద కిరీటం. నో, ఈవెన్ ఇన్ ద నార్మల్ కేస్ అండర్స్టాండింగ్, నార్మల్ హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్, ఎదుటి వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి you have to, otherwise everybody at the super layer, at the superficial layer, look very nice people, very gentle, very kind, but what's the idea behind this person doing that thing? ఎందుకు అతను ఈ పని చేశాడు? It is that intention that characterizes that person. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి.
right? So I emphasis in the solving the cases by this super class understanding. You have to look like this. When there is this idea of something, చెప్పిన కదా, I, something, someone. When the emphasis of something happening and I need to react or adapt to it, దానివల్ల ఏదో జరుగుతోంది, దానికి నేను అడాప్ట్ అవ్వాలి, దానికి నేను రియాక్ట్ అవ్వాలి, దానికి నేను రెస్పాండ్ అవ్వాలి. If the emphasis is more towards this thing, then understand the case is heading towards the plant kingdom, the third subclass of the dicotyledons. సో ఎంఫసిస్ ఎలా నడుస్తుంది, దానివల్ల ఇలా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ గివెన్ కేస్, నిన్న మొన్న కేసు వచ్చింది. సో ఏం చెప్పింది ఆవిడ? ఆవిడ చాలా చిన్న ఏజ్ లో 6 years కొడుకుని ఆవిడ పోగొట్టుకున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ షాక్ ఇన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్. బట్ యూజువల్లీ ఐ వోంట్ స్పీక్ బిఫోర్ పీపుల్. నేను ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర బాగా సంతోషంగా, ఆనందంగా, కామెడీగా, చలాకీగా ఉన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్? ఏమంటారండి దాన్ని? Compensation. Very good, very good. So that is the compensation. Hiding with knowledge. They hide with knowledge. This compensation is something that they hide with knowledge. So they know that they are vulnerable to that particular thing and they keep on avoiding it. It is not the psychotic miasm where people avoid but without their conscious. సైకోటిక్ మయాజంలో కూడా అవాయిడెన్స్ ఉంటుంది, బట్ వాళ్ళు తెలిసి అవాయిడ్ చేయరు, తెలియక అవాయిడ్ చేస్తారు. కానీ కాంపెన్సేషన్ అంటే వాళ్ళకి తెలుసు నేను అక్కడ వల్నరబుల్ అని, అందుకని నేను వీలైనంత వరకు ఐ వోంట్, నేను చాలా చలాకీగా ట్రై చేస్తాను, సంతోషంగా ఉన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తాను. Because that is the trauma, that is the shock in my entire life. In what way? So usually it is the question, but I asked what is the necessity of behaving like that? ఎందుకలా బిహేవ్ చేయటం? నో సార్, అది నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఏంటి అందులో ఇష్టం ఉండదు మీకు? నో, పీపుల్ అనుకుంటారు కదా, ఈవిడ సింపతి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఇలా ఏడుస్తోందని. ఇప్పుడు మీ దగ్గర నాకు కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు కూడా నేను ఐ వాంట్ టు హైడ్ ఇట్, నాకు నేను అది హైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, బట్ నాకు ఆగట్లేదు. సో నేనైతే చాలా రేర్ అకేషన్స్ ఇలా పీపుల్ ముందు కన్నీళ్లు పెట్టుకోవటం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్? లేదు సార్, పీపుల్ అలా, మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం అలా ఉండదండి, అది చాలా డేంజరస్ ప్రపంచం. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈవిడ సింపతి లేదా జాలి లేదా దయ ఆశించి ఇలా చేస్తోంది, ఈవిడకు ఉన్నది తక్కువ కానీ ఈ షో ఆఫ్ ఎక్కువగా ఉంది ఈవిడికి అని అనుకుంటారు అని ఈవిడ అనుకుంటారు.
అందుకని ఈవిడ ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడా కూడా తన కన్నీళ్ళని బయట పెట్టకుండా మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఏంటండి అది? కాంపెన్సేషన్. కాంపెన్సేషన్ అంటే హైడింగ్ విత్ నాలెడ్జ్. కానీ ఇప్పుడు ఆవిడ ఏం చేస్తుంది, ఎందుకు హైడ్ చేయటం? ఎందుకంటే పీపుల్ ఇల్యూషన్, ఆవిడ ఇమాజిన్ చేసుకుంటుంది కదా, పీపుల్ అలాంటి వాళ్ళుట, ఎలాగ డేంజరస్ వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారట, జాలి, దయ, కరుణ ఇలాంటివి ఆశించి ఈవిడిలా ఏడుస్తుంది, ఈవిడికి ఉన్న తక్కువ ఇంకా నిజానికి, కానీ అలా అనుకుంటారని ఈవిడ అనుకుంటాను. ఇట్ ఈస్ హెర్ ఓన్ పెర్సెప్షన్ కదా, అవునా కదా? అవును సార్. ఏ పీపుల్ అలా అనుకుంటారో అనుకోరో ఎవరికి తెలుసు, ఈవిడ అనుకుంటోంది వాళ్ళు అనుకుంటారని. సో దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఆఫ్ this patient, which the perception here is that people may misunderstand me, people may exploit me, people may comment on me that she is doing this. What happens if they comment? Ante kada next question, avuna kada? అంతే సార్. So ultimately it landed like this with hand gesture. ఆ సెకండ్ లో గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఏమవుతుంది ఆ క్షణంలో? గుండంతా ఇలా పట్టేసినట్టు అయిపోతుంది, ఏదో ఐరన్ బ్యాండ్ పెట్టి నొక్కేసినట్టు అయిపోతుంది ఆ క్షణంలో విత్ హ్యాండ్ జెస్చర్. సో ఐరన్ బ్యాండ్ మీద నొక్కేయటమే, ఐరన్ బ్యాండ్ తో హార్ట్ నొక్కేయటమే. క్యాక్టస్ క్యాక్టస్ మనకు సిమ్టమ్ కావాలి, క్యాక్టస్ 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 జీ. బట్ ఇట్ didn't come superficially, it didn't come initially. ఆవిడ ఆ కంప్లైంట్ తో రాలే, యాక్చువల్ గా ఆవిడ వేరే కంప్లైంట్ తో వచ్చింది, బట్ షీ ల్యాండెడ్ ఇన్ టు దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు మనం ఈ కేసుని ఇలా ఓ 10 ఏళ్ళు వదిలేస్తే, ఓ 8 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు మనం చెప్పలేము. అది అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈవిడికి హార్ట్ కండిషన్ ప్యాథలాజికల్ గా డెవలప్ అయి అప్పుడు ఇదే క్యాక్టస్ వేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అప్పటిదాకా వెయిట్ చేస్తాం అన్నమాట మనం. ఎందుకంటే మన క్యాక్టస్ అప్పుడే తెలుసు. బట్ ఇనీషియల్ గా కూడా ఆవిడ క్యాక్టస్ పేషెంట్. యు ఆర్ వేస్టింగ్ టైం బికాస్ దట్ సిమ్టమ్ వాజ్ వెల్ ప్రూవెన్ ఇన్ ది ఫిజికల్ స్టేట్ ఇన్ ద ప్రూవర్స్. బట్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్సో ఇన్ ది మెంటల్ స్టేట్. మెంటల్ గా కూడా క్యాక్టస్ వాడు ష్రింక్ అయిపోతూ ఉంటాడు. సో ఒక ఫిజికల్ సిమ్టమ్ ఎగ్జిబిట్ చేయాలంటే ప్రోవరు దాన్ని మెంటల్ గా అతను అనుభవించి తీరాలి. వినండి మాస్టారు, అప్పటికప్పుడు అది రాదు. అది ఎలాగా? సో ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ని బాగా తెలిసేసుకోవడం వల్ల ప్యాథలాజికల్ కేసెస్ లో వెరీ గుడ్ వర్క్ చేయొచ్చు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు ఇంకా ముందే ఆ స్టేట్ డెవలప్ అవ్వక ముందే దాన్ని అవాయిడ్ చేయగలగచ్చు. అది ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్, ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ మనకి. సో క్యాక్టస్ లో ఏం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఎన్హెలనియం లివేలో ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే డ్రాసిరాలో ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఫాల్కన్ లో ఏం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్ వే టు బిగిన్ యువర్ స్టడీ. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం that those symptoms which the person experienced physically were also being experienced mentally. And if you can find them in the mental state itself,
ఏమన్నా ఆవిడ వచ్చింది మడాల నొప్పులతో కదా, మీరు క్యాక్టస్ ఇచ్చారేంటి? వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్? వాట్ ఈస్ ద ఫాలో అప్ ఆఫ్ ద కేస్? She was okay with her pains in the heels or ankles. But most importantly, she was comfortable with her mental state. Mental state improve అయింది. మీతో మాట్లాడిన తర్వాత నుంచే నాకు I felt very light. And after taking this medicine, it is even more good. So this is the idea behind that. ఎందుకు ఇంత మనం వర్కౌట్ చేయడం ఎందుకు? బికాజ్ వీ వాంట్ టు ఇండివిజువలైజ్ ద పర్సన్, నాట్ సింప్లీ ఆన్ ద సిమ్టమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, బట్ మోర్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, వేర్ ద పర్సన్ స్టేస్ మోర్ యునిక్ అండ్ మోర్ ఇండివిజువలైజ్డ్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఐ something, when the idea is more towards this someone, the third aspect in the given case, someone is doing this to me, that person is doing this to me, I feel caged with that idea, I feel restricted by this person. Yes sir, husband is doing everything, he is making the family run, keeping on looking children, kids. Doing work in the software, looking his parents. Still I feel that my freedom has been restricted by this guy. It is he who is stopping me. Repeatedly this third super class people will give you this idea of stopping. A word మనకి ఇంగ్లీష్ లో బంధించడం, తెలుగులో. You will get these words more frequently in these third super class cases. I lost my freedom, I feel restricted. It is a terrible thing, చాలా బాధాకరమైన విషయం, because he looks after, I know that he is doing this too, I know he is very good person, but still I feel my freedom was gone. అది మాత్రం నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నా స్వేచ్ఛ పోయింది, నా స్వాతంత్రం పోయింది. This is the idea in the third super class. That too the persons are tending towards the animal kingdom. So emphasis దేని మీద నడుస్తుంది? While solving the cases in this super class idea, pick up those things which stand repeatedly in the cases, make a note of them and pick up those things which are unique. అందుకని కేస్ వింటున్నప్పుడు మనం మన తాలూకు సర్వస్వం అక్కడ పెట్టాలి. ఇంకా అదర్, అందుకనే ఆ ఎఫారిజం లో కూడా నో అదర్ బిజినెస్ అంటాడు చూడండి మీరు. ఎందుకంటే ఏ పాయింట్ అయినా మిస్ అయితే మనం పోతుంది కేసు. చాలా సింపుల్ విషయాల్లోనే మనం మిస్టేక్స్ చేసేస్తూ ఉంటాం. యూజువల్గా నేను చేస్తూ ఉంటాను. సో ఏమవుతుంది, ఎంఫసిస్ ఎటువైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది అనే దాని మీద అసలు మన అండర్స్టాండింగ్ పోతుంది. ఇమీడియట్ గా అది పోయిన క్షణమే డెఫినెట్ గా దెబ్బతినేస్తుంది కేసు. సో keep on looking while solving the cases with these super classes. What is the nature of the I?
What is this something? Look for the someone. When these come together, when the emphasis is more towards I, something or someone, then you can classify accordingly to the kingdom which the patient belongs to. In rare cases, what happens is some it comes along with I, something and someone. The emphasis more towards it. Where there is no other perception except the response, except the dynamism. ఇంకే రెస్పాన్స్ ఉండదు, అదొక్కటే నడుస్తూ ఉంటుంది కేసులో. లైఫ్ అంతా అవాయిడెన్సే, లైఫ్ అంతా స్ట్రగుల్ యాక్సెప్టెన్సే. లైఫ్ అంతా ఆప్టిమిస్టిక్. మీకు సైనస్ కేసు చెప్పాను గుర్తుంటది, ఎలర్జిక్ రైనసిస్. గుర్తుంటే మరి మర్చిపోయారు. ఒక ఇంటర్మీడియట్ చదివే కుర్రోడు, అతని డ్రీమ్స్, అతని తాలూకు ఇది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆప్టిమిస్టిక్. గుర్తుందో సరైన కేసా? సరైన కేసు. 4 months లో ఆల్మోస్ట్ అతను 4 years నుంచి సఫర్ అవుతుంది. 4-5 months లో కంప్లీట్ క్యూర్ అయిపోయాడు అతను. బికాస్ యు గాట్ దిస్ ఐడియా in that case. So when the emphasis is more towards this it, not the I, not the something, not the someone, but entirely upon this idea of response, this idea of perception, where the sensation itself becomes a miasm, then you can understand the person belongs to a nosode. So in those cases, everything is expressed in terms of pace. Pace. Everything is expressed in terms of pace. Suppose a tuberculinum patient. In tuberculinum cases, so there is no such thing as emphasis on I. I మీద ఉండదు, someone మీద ఉండదు, సంథింగ్ మీద ఉండదు. ఎంతసేపు ఆ పేస్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. The hectic pace of tuberculinum. The time is short and he has to do many things. మీకు గుర్తుందో లేదో, మనం పాస్ట్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒక నోసోడ్ కేసు చెప్పండి ఎలా ఉంటుందంటే గుర్తుందా? ఓసిడి కేసు, ఇన్సానిటీ. సైకియాట్రిక్ డ్రగ్స్ వాడుతూ మన దగ్గరకు వచ్చారు. సో అతనికి ఇంజెక్షన్స్ అంటే భయం, హెచ్ఐవి తగులుతుందేమో అని భయం, ఎప్పుడు ఇంజెక్షన్ కూడా చేసి బ్లడ్ టెస్టులు కూడా చేయించుకోడు. గుర్తుందా కేసు? హలో, రాలేదు ఎవరున్నారు ఆ రోజు? Where the entire emphasis in that particular case is about avoidance and always anticipating that something is going to happen, and he keep on avoiding that. ఇది తప్ప ఇంకా కేసులో ఏమీ లేదు. ఏదో జరుగుతుంది, నేను అవాయిడ్ చేయాలి, అది జరుగుతుందేమో అని భయం. సో నేను ఇంక ఇలాగే నా బ్రతుకు అయిపోయిందనే యాక్సెప్టెన్స్. Avoidance, acceptance and anticipation coming together, the entire emphasis is more towards that. And in that case, Medorinum 10m single dose for almost 1 year, no change of remedy, completely all right. And he asked that I want to stop medicines because I'm all right now, నాకు అసలు ఆలోచనలే తగ్గిపోయాయి, I think we can stop here.
Okay. So when the emphasis is more on this struggle and optimistic, as in the case discussed just in that child's case, so the remedy is Sorinam. When there is a struggle coupled with acceptance, struggle and coupled with acceptance, understand the cases of ringworm miasm, and we have a remedy from ringworm itself. సో దీనికి మాస్టర్స్ చెప్పే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అర్థం అవడానికి ద ఓవర్ వెయిటెడ్ లేడీ విత్ ఓవర్ వెయిట్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టు గెట్ ద అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ ringworm miasm. So at one point of time she wants to try all the yoga, meditation, మన అంజీ తాలూకు డైట్, ఇలా చాలా వరకు చేసేస్తారు at one point of time. ఓ 6 నెలలు 7 నెలలు చేశాక ఒక కేజీ 2 కేజీలో తగ్గుతారు. దెన్ ఇమీడియట్లీ వెయిట్ అంతే, ఎంత చేసినా తగ్గదు, ఇంకా ఇంతేలేండి అని చెప్పి షీ విల్ యాక్సెప్ట్ అండ్ షీ విల్ స్టాప్ ఆల్ దిస్ థింగ్. బట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ one year or some other thing, some other Venkateswara comes in the YouTube and says that this diet, oil diet or some other diet is going to help. Again the same thing cycle. అండ్ అగైన్ ఎన్ని చేసినా ఎంత అంటే కేజీ తగ్గుతున్నాం, కేజీయో 2 కేజీలో తగ్గుతాం, మళ్ళీ మామూలే యాక్స్ ఇంతే, నేను ఇంతే వెయిట్. And again the third patient, other guy comes and he gives some other inputs in the YouTube, and again the same cycle starts. The best example to understand the ringworm miasm, there is intense struggle and an acceptance, and again there is an intense struggle and again acceptance, and again there is an intense struggle and again acceptance. It is like a wave. The pattern is like a wave. So the person's experience, when you see, is like this. The pace is like this. There is some struggle coupled with acceptance, struggle and again acceptance, and there is struggle and again accept, which gives you that the person belongs to the ringworm and he needs that nosode himself. Nosode lo inka vere remedy en raadu, because the person speaks of just this idea of pace and depth and nothing else. There is no I, there is no something, there is no someone. It is entirely about the pace and depth. The talk emphasis is more on this it. It is nothing but the pace. It is not that it. మళ్ళీ ఇట్ అంటే మనం ఐ మీ మై సెల్ఫ్ దే దెమ్ డోస్ ఆ చివర్లో వచ్చే ఆ ఇట్, ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ కాదు. It means here is just the idea of desperation and depth. The pace, desperation, depth. Talk is only on this, and it is the case of nosode. And the talk is about this pace of struggle and optimism. It is Sorinam. When the talk is more of acceptance, avoidance and anticipation, the nosode is Medorinum. మా టాక్ అంతా దాని మీదే నడుస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు అది మెడోరినం. కాదు, టాక్ ఇందాక చెప్పినట్టు కాసేపు స్ట్రగుల్ నడిచి కాసేపు యాక్సెప్టెన్సీ నడుస్తుంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ringworm miasm. Even in this అంటే when I observed in some cases, ఈ ఎలర్జిక్ ప్రాబ్లం, ఎలర్జిక్ రైనిటిస్ అంటారు కదా, సో ఈ ఎలర్జిక్ ఇష్యూస్ తో వచ్చే వాళ్ళల్లో కూడా నేను ఈ ప్యాటర్న్ చూశాను. సో ఏంటండి ఇలా వచ్చారంటే, ఏం లేదండి సార్, ఈ తుమ్ములేండి బాబు, చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది, రోజుకి 10-15 వచ్చేస్తాయి మార్నింగ్ లేవగానే. సో అప్పుడు మీరు వెంటనే హిస్టరీలోకి వెళ్తే
ఈవిడ ఒక నలుగురు ఐదుగురు హోమియోపతి దగ్గర, ఓ నలుగురు ఐదుగురు ఎలోపతి దగ్గర వాడుంటుంది. ఏంటమ్మా అంటే, లేదండి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుందని వెళ్తాం. వాళ్ళు ఏదో మందు ఇస్తారు. కొన్ని రోజులు బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంతే సిట్రిజిన్ వేసుకుంటేనే తగ్గుతుంది. నేను యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాను. బట్ అగైన్ సమ్ అదర్ అబ్బా అక్కడ అన్నారు అసలు చాలా మంచి డాక్టర్ గారు, ఇలా మనం చెప్పిన బాధలన్నీ ప్రశాంతంగా విని ఆయనకి తోచిన మందు ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు వెళ్ళి అది పట్టు అని ఎవడో చెప్తాడు. మళ్ళీ సేమ్ సైకిల్. కొత్త డాక్టర్ వస్తాడు. ఆవిడకి ఏదో మందు ఇస్తాడు. ఏదో కొన్ని రోజులు రిలీఫ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇంకా తర్వాత ఈ తుమ్ములు ఏం తగ్గుతాయిలేండి అని సిట్రిజినే వాడేస్తున్నానంటే రోజు వేసేసుకోండి, కొంచెం మగతగా ఉంటుంది దాని. ఇదే సైకిల్. And this is the idea of ringworm. In the tuberculinum, the emphasis is more on this hectic pace. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడు స్పీడ్ అయిపోవాలి, పనులు అయిపోవాలి. బికాజ్ the time, the idea is that the time is short and always there is a suffocation if the things won't happen. పనులు నడవట్లేదు, ఊపిరాడట్లేదు, బ్రీతింగ్ కష్టం అయిపోతుంది, టైం తక్కువ ఉంది, ఇంత టైంలో అంత పని. దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ tuberculin. అండ్ ఇన్ సిఫిలినం దేర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్ హోప్లెస్నెస్. మనం ఏది చెప్పినా వాళ్ళు హోప్లెస్ గానే ఉంటారు. For leprosy, the idea is more towards despair, outcasted. So life experience will be coupled with this it idea. The entire experience is that is what we see in leprominum, that drug leprominum. Throughout the life, there is only this phenomena, outcasted. Nothing but that it will come. ఇంకేం రాదు కేసులో. So that is the understanding of nosode. In cancerous miasm, in carcinosinum, the idea is stretching. Life is itself about this stretching himself to beyond his ability, beyond his capability, because everything was perceived as a chaos. Stretching, control, and when in the failure part, it is beyond your control. Stretch yourself, control yourself in that chaotic condition. This is the experience in the, because there is nothing but this space in the entire, and sometime he will land into the real cancer state, physical cancer state. So these are the things to be observed in the solving of the cases with this super class understanding. Okay. So with this we completed the third super class idea, and we will go to the subclass features. What's the actual thing happening in the plant kingdom? And later we discuss some cases so that you can understand the practical way of understanding the superclass. Now we are dealing only with the theory. So theory దగ్గర okay కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది, but when we understand the cases, we will deal with the cases, then you can see how the cases had been solved with this superclass key. Okay. So any doubts regarding today's session?
అది కార్సినోసిన్ గురించి ఒక తెలుగులో చెప్పండి సార్ కొద్దిగా, అంటే వివరంగా అర్థం కదా కొంచెం ఇంగ్లీష్. కార్సినోసినం డ్రగ్ గురించా మీరు అడుగుతున్నారు? అదే సార్ మీ వ్యాసం గురించి, అదే ఆ టాపిక్ గురించి చెప్పారు కదా. క్యాన్సర్ మయాసంలో ఉండేటువంటి రెమెడీ కార్సినోసినం. సో ఈ సూపర్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం కేస్ మొత్తం ఎంఫసిస్ అంతా, కేసులో ప్యాటర్న్ అంతా గనక ఆ పెర్సన్ తాలూకు ఎబిలిటీ స్ట్రెచ్చింగ్ మీద నడుస్తుంది అనుకోండి. అంటే ఫర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దిస్ ఐడియా దట్ ఏ పర్సన్ హ్యాడ్ బీన్ స్టడీయింగ్ టు గెట్ గుడ్ మార్క్స్. మంచి మార్కుల కోసం చదువుకుంటున్నాడు అతను, కానీ అతను ఇంతే చదవగలడు. కానీ ఏం చేయాలి? పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నువ్వు కొట్టేయాలి, ఐఐటి కొట్టేయాలి, జెప్మర్ కొట్టేయాలి, లేకపోతే ఇంకోటి కొట్టేయాలి, అది కొట్టేయాలి, ఇది కొట్టేయాలి. ఇంకా ఇతన్ని తోవేస్తున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు అదే కదా లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్. ఎందుకంటే వాడి ఎబిలిటీ ఏంటో ఎవడో చూడ్డో, వాడు అది చేయగలడో లేదో ఆ ఇంగిత జ్ఞానం పేరెంట్స్కి ఉండదు, వాడిని పుష్ చేసేస్తారు. దాంతో వాడేం చేస్తాడు? సూపర్ స్ట్రెచ్ చేసుకుని పేరెంట్స్ తాలూకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అవ్వాలనేటువంటి ఐడియాలోకి వెళ్ళిపోతాడు. అందరూ కాదు, కొంతమంది. ఎవరికైతే ఈ టైప్ ఆఫ్ టెండెన్సీ ఉంటుందో దట్ దే హ్యావ్ టు స్ట్రెచ్ దెమ్సెల్వ్స్ బియాండ్ ద ఎబిలిటీ, బికాజ్ ఇంకో మార్గం లేదు. అలా చేస్తేనే తల్లిదండ్రులు తృప్తి పడతారు, అలా చేస్తేనే హస్బెండ్ తృప్తి పడతారు, తర్వాత అలా చేస్తేనే చుట్టుపక్కల ఉన్న తృప్తి పడతారు, అలా చేస్తేనే లోకం అంతా తృప్తి పడుతుంది. ఏం చేయాలి? నా ఎబిలిటీని మించి నన్ను నేను స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి. ఇది జీవితంలో అణువణువునా కనపడుతోంది అనుకోండి మీకు ఒక వ్యక్తిలో. అంటే తన శక్తికి మించి అతను తను తాను మలుచుకుని వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాడు అనుకోండి పనులు. అది అతని శక్తిలో లేదు, కానీ అతను అలాగే చేస్తున్నాడు. అప్పుడు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, అతను కార్సినోసినం అనేటువంటి రెమెడీకి చెంది ఉంటాడు. ఇది అది ఎప్పుడో అప్పుడప్పుడు కాదు. ఇది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ మొక్కలుగా చూస్తే మాత్రం దెబ్బతింటాం. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కాసేపు ట్యూబర్కులం కనపడుతుంది, కాసేపు మెడోరినం కనపడుతుంది, కాసేపు ఏమో కార్సినోసినం. మొక్కలుగా చూస్తే మాత్రం థరో ఫెయిల్యూర్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నోసౌట్స్. ఎందుకంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కొంత యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకన్నా బలవంతుడైన భర్త వచ్చాడు అనుకుందాం ఒక పేషెంట్, క్యామమిల్లా పేషెంట్ ఉంది. ఆవిడ బాగా ఏ ఎనకార్డియమో లేకపోతే పైతానో లేక సిస్సో పేషెంట్ హస్బెండ్ వచ్చాడు అనుకోండి, క్యామమిల్లా చాలా సబ్సైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో దాన్ని ఫేస్ చేసుకుని, ఏమండి మీరు మొన్న అన్నారు సార్ ఇంటెన్స్ స్ట్రగుల్, ఆ తర్వాత యాక్సెప్టెన్స్ అని, నాకు ఇక్కడ ఈ మెడోరినం కనబడుతోంది అనకూడదు. ఆ ఫేజ్ లో కనిపించేటువంటి దాన్ని ఒక్కటి క్యారీ చేసుకుంటే కేసుల్లో దెబ్బతింటాం. నేను చెప్పేది యూనివర్సల్ గా అతని తాలూకు డే 1 నుంచి ఇవాల్టి వరకు అతనిలో నడుస్తున్న ఎంటైర్ థింగ్ ఏ ప్యాటర్న్ లో నడుస్తోంది. అప్పుడు గనక ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ కనబడి, అప్పుడు గనక తన శక్తి కొలది లైఫ్ అంతా ఇలాగే చేస్తున్నాడంటే, దెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద పర్సన్ బిలాంగ్స్ టు ద రెమెడీ కార్సినోసిన్. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ అదే తన కోసం చేసుకుంటే ఏది సార్? ఇప్పుడు అదే తన కోసం చేసుకుంటే, తల్లిదండ్రుల కోసం చేస్తున్నాడు, తన కోసం ఏం చేసుకోవడం, కష్టపడటం, ఇది శక్తికి మించి కష్టపడటం. అది తన కోసం శక్తికి మించి కష్టం. మిగతా డీటెయిల్స్ కూడా రావాలి. ఆ ఒక్క పాయింట్ మనం ఏం చెప్తాం? తన కోసం ఎవడైనా తన కోసమే చేస్తాడు కదా సార్. తన కోసం కాకుండా దేనికోసం చేస్తాడు? అదే కదా అసలు బేసికల్ థింగ్. తన కోసం తను చేసుకోవటం తప్పు కాదు,
ఇక్కడ మనం దాన్ని ఆ ఒక్క డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫీచర్ మీద మనం ఒక రెమెడీకి డిసైడ్ చేయలేం. ఇక్కడ నోసోడ్ అనేటువంటి ఎంఫసిస్ ఎలా ఉంటుంది, కాన్సెప్ట్ అది. ఒక ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఎలా మాట్లాడతారు, మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఎలా మాట్లాడతారు, నోసోడ్ వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు, ఇది మన ఐడియా ఈ క్లాస్ లో మనం చెప్పదలుచుకుంది. ఎందుకంటే సూపర్ క్లాస్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. టాక్ ల్యాకింగ్ లూజింగ్ అటువంటి వాటి మీద వెళ్తోందా, లేకపోతే నాకు దాని వల్ల ఏదో జరిగి డైనమిక్స్ అంతా దాని వల్ల ఉంటుందా, నాకు ఇది వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారనేటువంటి టాక్ నడుస్తోందా, ఇవన్నీ కాకుండా కేవలం పేస్ మీద, అంటే ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ద ఇది దాని మీదే నడుస్తోందా టాక్, అది మనకి డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ మిగతావి ఏమీ లేకుండా కేసు అంతా ఇదే నడుస్తుంది అనుకోండి, అంటే చిన్న ఉంది అలాంటి కేసులు ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందాం టైం ఉన్నప్పుడు. ఎలాగా కేసు చిన్నప్పుడు ఒకళ్ళ గురించి అతను తాను ఓవర్ స్ట్రెచ్ చేసుకున్నాడు, మీడియంలో చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేయాలి, వాళ్ళని ఇది చేయాలని తనని తాను స్ట్రెచ్ చేసుకున్నాడు. తనకు ఉద్యోగం తక్కువ, అదే జీతంతో మొత్తం అందరినీ పోషించాలి. చిన్నప్పుడు పెద్ద కొడుకు అదే ఇదితో పంపించాలి. తర్వాత ఇతనికి ఏదో కొంత 40 ఏళ్ళ తర్వాత పెళ్ళైనా వచ్చినటువంటి పెర్సన్తో సేమ్ ఇదే మళ్ళీ ఫెనామినా. సో లైఫ్ అంతా తన ఎబిలిటీ లేదు, తన కేపబిలిటీ తక్కువ, అయినా కూడా తను ఓవర్ స్ట్రెచ్ చేసుకుని జీవితాంతం అవతల వ్యక్తుల్ని అతను తృప్తిపరచాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది చేయాల్సి, అది అతని పేస్, అది అతను తన తాలూకు జీవితాన్ని ఆ రకంగా అర్థం చేయదు. అదే కదా డెల్యూజను. సో నువ్వు ఎన్నిసార్లు మనం అడిగినా అదే వస్తూ ఉంటుంది. నా శక్తి తక్కువ, నన్ను నేను మలుచుకున్నాను, నా శక్తి తక్కువ, నన్ను నేను మలుచుకున్నాను, ప్రతి చోట అదే కేసులో. విచ్ డిటర్మైన్స్ దట్ ద పర్సన్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ సూపర్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ హీఈస్ ఏ అల్టిమేట్ పెర్ఫెక్షనిస్ట్. అది కార్సినోసెన్. 6 అంటే 6, పేరు పెట్టడానికి ఉండదు, అంత పెర్ఫెక్షనిస్ట్ గా ఉంటాడు కార్సినోసెన్. ప్లీజింగ్ ఎవ్రీబడి. ఓకే ఓకే సార్. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. థ్యాంక్ యూ ఆల్.